കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ പക്ഷെ അത് നമ്മള് ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ധനുഷ് വെട്രിമാരൻ കോമ്പിൽ വന്ന അസുരൻ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾക്കിട്ട് നല്ല അടിയെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നല്ല അടി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ തിരിച്ച് പ്രതികാരം കൊടുത്തത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ തന്നെ ധനുഷിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്നേരി അടുത്ത സീനിട്ട് പോകാം. തുടങ്ങാം. റെഡി? போய் சொல்லு சிவசாமி மகன் உன்னை செருப்பால அடிச்சிட்டான்னு. சாவர வரைக்கும் ஞாபகத்துல வச்சிருப்பல்ல. പക വരുമല്ലോ. പണി കിട്ടോ? അതിപ്പോ എവിടെയും പറയാൻ പറ്റില്ല, നാണക്കേടല്ലേ. ആൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ് മറ്റേ ആ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട്. ആരടുത്തും പറയാനും പറ്റൂല. ராஜேஷ் ஒருத்த அடிச்சுட்டு ஊருக்குள்ள நெஞ்ச நிமித்திட்டு சுத்திட்டு இருக்கான். அவன் அப்படியே விட சொல்றியா? அவங்க அப்பா ஊர்கால விழ வச்சாச்சு, பையில ஸ்டேஷன்ல வச்சு அடி அடின்னு அடிச்சாச்சு. அடி வாங்கின நானே மறந்துட்டேன், நீ ஏன் அதே நினைச்சிட்டு இருக்க? இன்னைக்கு அவனை வெட்டி போட்டு வந்துட்டு நான் திரும்பியா கேச நடத்திருப்பேன். പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. இப்ப என்ன செய்யணும் சொல்லு. அவனை பார்த்து அடத்துக்கு அவன் குடும்பத்துக்கு உடம்பு கூட கிடைக்க கூடாது. கொஞ்சம் தலையை துண்டாக்கி சதைச்சு மூட்டத்தில் போட்டு குளித்திருக்கிறேன். പണിയിട്ടോ? ഷുവറാണ്. അയ്യോ എനിക്കറിയാം എന്താ സംഭവം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാണിക്കാൻ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നറിയില്ലല്ലോ. യുവയാണ് സർട്ടിഫൈഡ്. അനിയനെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അനിയനെ മാക്സിമം വിടുന്നുണ്ട്. കുത്ത് കിട്ടി. ഏകദേശം മറ്റേ പന്നീനൊക്കെ കൊല്ലുന്നതാണ്. പോവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പണി കൊടുത്താണ്. ഒരു സ്ട്രോങ് റീസൺ വേണ്ട. അയ്യോ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിത്തൂക്കി. തിരിച്ചിടുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും. പണിയുണ്ടോ? എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിക്കണ്ട. അയ്യോ ധനുഷിന്റെ ഇനിയാണ് ഇളകാൻ പോണേ. ആ ക്യാമറ ഷോട്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ധനുഷിന്റെ ഏരിയ. എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കുട്ടികളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. വീണതിന്റെ പറഞ്ഞത്
എന്തോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ല ഇല്ല, അവര് ഓൾറെഡി മരത്തിൽ നോക്കിയല്ലേ. അവിടെ മാർക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്, കയറ് കെട്ടിന്റെ മാർക്ക്. മറ്റേ ആ ഒരു കമ്പി പോലത്തെ സാധനല്ലേ കെട്ടിണ്ടായ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. பையன் என்ன கல்பனாத்துக்கிற பிள்ளையா கடத்திட்டு போயிட்டாங்க. ഇല്ല ഇല്ല, அவன் ஊரெல்லாம் இலை விழுத்து வம்பு பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனை போய் யார் யார் ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് സീൻ കേട്ടാ. இவன் தான் ஒரு தம்பி. உண்மையை சொல்லு, உங்க அண்ணன் அவன் லவ் பண்ணிட்டு இருக்க பிள்ளை கூட்டிட்டு தானே ஓடிட்டான். ஐயா இப்பதான் அவனுக்கு கல்யாணம் பேசி முடிச்சிருக்கோம்யா. யோ இதுக்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கேன்னு வந்து நின்றுக்கிட்டு போங்கய்யா. இந்த நாளையில பேரம்பேத்திக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு உன் மகன் மருமகளோட வீடு வந்து சேருவான். எங்க புள்ள உசுருக்கு ஆபத்துன்னு பதறிட்டு நிற்கும். கேஸ் கூட எடுக்க மாட்டீங்கன்னா எப்படியா? இல்லையே காணும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி வாங்கிக்க. என்னது எங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கோதே இப்படியே வந்துட்டுமா கண்ட ராத்திரியே வந்துருவாங்க. அப்பாங்க மாமா வந்து அப்பாவை கூப்பிட்டு போயிருக்கீங்க. സീനൊക്കെ മറ്റേ രീതിയിലാണ് കാണിക്കണത്. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇനി? അല്ല അതല്ല, മറ്റേത് ആ ഓ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആ, കാണോ? ഓ മറ്റേ കഴുകനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പട്ടിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. മറ്റേത് ബോഡിയാണ്. ആ ബോഡിയാണ്. കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ അങ്ങേറ്റം. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. ധനുഷിന്റെ പെർഫോമൻസ് രണ്ടുപേരും. എന്റെ മോനെ ആ കുളി കണ്ടാ മതി. വെട്രിമാരൻ മേക്കിംഗ്. ഓ പക്ഷെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചോട്ടോ, കണ്ടാർക്കില്ല. മറ്റേ രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ നോക്കിയില്ല. ഇനിയാണോ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്? പക്ഷെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആർട്ട് വർക്ക് കേട്ടോ ചെയ്തത്. പ്ലെയിൻ സൈലൻസ്. ആ അത് അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വെച്ചാണ്. ഓ അതാണ് ആളവിടെയും ശ്രമിച്ചായിരുന്നില്ലേ, കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതാ സംഭവം. അന്യനെ രക്ഷിച്ചില്ല, എന്നോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു. அவங்க கடிமூட்ட சொந்தனையா கிடந்து அவங்கதான் கொண்டு தேவையில்லாம் பேசாத. உங்க பிள்ளை காங்கலங்கிறது ஒரு கேஸ், இப்ப இது அடையாளம் தெரியாத டெட்பாடி கேஸ். ரெண்டு வேற வேற கேஸ் தெரியுங்களா? ரெண்டு கேஸ் சொல்றீங்க? ஆமா, உடம்புல தலை இல்லைன்னா அது கிடைக்கிற வரைக்கும் போலீஸ் தானே அடையாளம் தெரியாத. ஓ பாப்போம், இன்னும் 2 நாளா பக்கத்துல எங்கேயாவது தலை கிடைக்கான்னு. 3 நாளைக்கு கூட கிடைச்சா உண்டு. இல்ல நரி ஓனாய்க்கின்னு கண்டது வாங்கி வச்சிருக்கோம். அப்புறம் உன் மகன் சொல்லிட்டு ഉശ്ശോ. അത് അമ്മേന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാ പറയണത്. பிள்ளைய பறி கொடுத்து வந்து நிற்கும். எங்க மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். ഇനിയാണ് അവര് മറ്റേത് വരാൻ പോകുന്നത്. വേണ്ടാവില്ല പിന്നെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാ ഇത് മറ്റേ സോങ്, ഈ സിനിമയിലെ സോൾ സോങ് നമ്മള് കൊറേ റീൽസിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ.
ഓഫ്. അയ്യോ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയി. മഞ്ജു ചേച്ചി സോങ് ആയിട്ടില്ല, അറിയോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സോങ്സ് വരുന്നത്. ഓ, ഇപ്പോഴും കൺഫേം ചെയ്തില്ല. അവര് പറഞ്ഞില്ലേ? வீட்டுக்கு வா പക്ഷെ മഞ്ജു ചേച്ചി ഞാൻ തോന്നില്ല, അറിയോ? റോള് പുള്ളിയെ കൊണ്ടാണ് പോലെ ധനുഷ് ഓൾറെഡി കൺഫേം ചെയ്ത് കുട്ടിയാണെന്നുള്ളത്, മനസ്സിലായോ? മറ്റേത് സമാധാനിപ്പിക്കാണ്. சொல்லி சொல்லி ஒரு போட்டோ கூட பிடிச்ச வைக்காம ஒண்ணுமே ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല. ஏற்கனவே என் புள்ள வாசம் மறந்து போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு கொஞ்ச நாள் முகமும் மறந்து போயிடும். புள்ளைகள் முகத்தை மறந்துட்டு வாழ்ற மாதிரி சாபம் பெத்தவங்களுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது மச்சான். ആ സോങ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? முன்னாடி பள்ளிக்கூடம் போகும்போது தான் எனக்கு நிறைய போவேன். இப்ப என்ன முன்னால வா அப்பா போறது என்னல வைக்கும். മറ്റവരുടെ കല്യാണോ അവിടെ കാണിച്ചത്? என்ன பண்ணுதியா உங்க அண்ணன் ஜெயித்தோடால என் மகன் செத்துட்டாங்கியா என்னங்க பாரு என் ஏன் பாரு கத்துற? என் மருமகன் போயிட்டான். ஒத்துக்கிட மனசு இல்லனாலும் அதான் நேசம். ഓഫ്. ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சுடுச்சு என் மகன் இல்லாம பண்ணுவாங்க நல்லா தானே இருக்கான் முதல்ல அந்த படக்குறாங்க அவங்க வீட்ல இருக்கிறவங்க படையல் போடட்டும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த கண்டவை எல்லாம் ஜெயிக்க ഓ, കുട്ടിയിലുണ്ടോ? അതാണ്. தங்கச்சி சங்கடப்படுறத பாத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் சும்மா இருக்க முடியலமா. ஒன்றும் போனவங்களை Control நினைச்சு பண்ணு. பயந்துடக்கூடாது மச்சான். இது 2 புள்ளைகள் இருக்கு, பச்சைமா இருக்கு. இருக்கிறவங்கள காப்பாத்திக்கணும் மச்சான். தங்கச்சி அழுதுகிட்டே இருக்கா மாப்பிள்ள. நாளாக எல்லாம் சரியாயிடும். ஏன் லைட் கூட போடாம உட்கார்ந்திருக்க? என்ன எனக்கு ரொம்ப வயிறு பசிக்கு. சாப்பிட வேண்டியதுதானே? அம்மா இன்னைக்கு சோறே பொங்கல. வேற என்ன வேணும்? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കുഞ്ഞനിനുള്ളത് ബാക്കി അന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഭയങ്കര സോങ് பத்தியா? சுத்துது. மாமா தங்கச்சியை போய் பள்ளிக்கூடத்துல விட்டுட்டு வந்து போகும்போது எங்க நீ வெளியிட போலியா? அப்பா காலையில இருந்து சந்தனம் வரைக்கும் குடிச்சுக்கிட்டே கிடக்காரு. ഓ, அழுதுகிட்டே இருக்கான். நீயும் சந்தானம் போயிடுத. நானும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டேன்னா அப்புறம் தங்கச்சி யாரை பாத்துக்கிடுவேன்? പോകുന്നില്ല. അമ്മ കുക്ക് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. கடையில போய் இட்லி உளுந்து எள்ளு மச்சை அரைக்கீரை பழைய போடுறதுக்கு என்னென்ன தராரோ அதை வாங்கிட்டு வரும் ആളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത്. இதுக்குமா இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொல்லுத? உங்க அண்ணன் போயிட்டான் வரமாட்டான் ഓഫ്, ഇപ്പോഴാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത്. வச்சுக்கோங்க ഓ, എന്ത് ലിറിക്സ് അത്! அம்மா நான் உங்க மடியில படுத்துட்டுமா? ഓ, ചെക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ്. അതൊക്കെ നേരത്തെ പെർഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് எல்லாரும் സെലക്ട് ചെയ്ത് ഭയങ്കര. அண்ணன் இல்லாதது உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குல்ல? எவ்வளவு வேதனைப்பட்டு என் மகன் செத்துருப்பானோ இன்னும் அவன் நம்ம வீட்டை சுத்தி சுத்தி வர மாதிரியே இருக்கு.